ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، مارچ کی 29 اور رمضان المبارک کے 28 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ایک ہفتہ قبل یوٹیوب کی جانب سے ہمارے چینل کو معطل کر دیا گیا تھا، جس کے باعث ڈیلی بلیٹن اور دیگر اہم پروگرام نشر نہیں کیے جا سکے، جس کے لیے وائس آف لداخ اپنے تمام ناظرین سے معذرت خواہ ہیں. اس دوران ہماری خبریں مسلسل فیس بک پیج پر نشر ہوتی رہی ہیں اور وائس آف لداخ کی ویب سائٹ پر بھی تازہ خبریں فراہم کی جا رہی تھی. اب ہمارا یوٹیوب چینل بحال کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے تازہ خبریں اور پروگرامز آپ تک پہنچاتے رہیں گے. The world at their feet, the wind beneath their wings. Where dreams are shaped into goals, where friends bloom as family. This is Dr. Rajiv Singh. I am the VP for Orchid International School Boarding Houses, Pan India. Education, sports, arts, public speaking, robotics, astronomy, coding. Everything under one roof. It is called a boarding school. Orchids, the International School. Exploring possibilities, nurturing champions. They provide us with various activities, team building activities, sports activities, and many more. And I think it's the best place for anyone to find out what they are meant to be in life. آل ٹریڈر ایسوسیشن کرگل نے آج ایک پریس کانفرنس میں زوجلہ بند ہونے کے بعد کرگل بازار میں اشیاء ضروریہ کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا. ایسوسیشن کے نمائندوں نے کہا کہ زوجلہ بند ہونے کے بعد سبزی اور گوشت کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، لیکن مقامی کسان اپنے مویشی، مرغی اور سبزیاں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، جس کا الزام غلط طور پر دکانداروں پر لگایا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ دکاندار مقررہ ریٹ لسٹ کے مطابق ہی اشیاء فروخت کرتے ہیں اور اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ زوجلہ کھلنے کے بعد کرگل بازار اور دیہاتوں میں ٹاٹا موبائل گاڑیوں کے ذریعے اشیاء ضروریہ کی فروخت پر مکمل پابندی لگائی جائے. ایسوسیشن نے خبردار کیا کہ اگر فیصلے پر جلد عمل نہیں کیا گیا تو احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے. عید الفطر کی آمد کے پیش نظر کرگل شہر سمیت سانکو، دراس اور شکرچکتن سب ڈویژنوں کے بازاروں میں زبردست چہل پہل دیکھی جا رہی ہے. لوگ خریداری میں مصروف ہیں، خاص طور پر بیکری، مٹھائی اور ملبوسات کی دکانوں پر رش لگا ہوا ہے. واضح رہے کہ کل اتوار کے روز چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے گا اور اگر چاند نظر آیا تو پرسوں سوموار کو عید منائی جائے گی، جس کا لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشی اور محبت کا تہوار ہے. اس موقع پر لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں سے ملنے جاتے ہیں اور تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں. گاؤں اور شہروں میں بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جبکہ کئی مقامات پر مختلف تقریبات اور دعوتوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. بازار میں خریداری کے دوران بچوں اور بڑوں کا جوش و خروش قابل دید ہے. خاص طور پر خواتین ملبوسات، چوڑیاں اور دیگر لوازمات خریداری میں مصروف ہیں، جبکہ مرد حضرات مٹھائی، بیکری اشیاء اور دیگر ضروری سامان لے رہے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ خریداری کے دوران نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور بازاروں میں رش کے دوران احتیاط برتیں. عید کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ لوگ چاند رات کے انتظار میں بھی خوش ہیں، کیونکہ یہ رات عید کی خوشیوں کا پہلا لمحہ ہوتی ہے.
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोहिद्दीन वानी ने अपने रिटायरमेंट से कबल ज़िला इंतज़ामिया करगिल के अफसरान, हुक्काम और लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के काउंसलर्स के एजाज़ में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इस मौके पर एडीसी करगिल ने अपने दौरे मुलाजमत के दौरान अफसरान, हुक्काम और काउंसलर्स के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तमाम मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो अपने करगिल की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए अखलास और मेहनत से काम जारी रखें। दियानतदारी और वाबस्तगी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने अच्छे तर्ज हुक्मरानी और अवामी खिदमत के असूलों पर कारबंद रहने की तलकीन की। शुरका ने एडीसी करगिल की खिदमत को सराहते हुए इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने करगिल में पहली बार माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसे PFDC लेह ने स्पॉन्सर किया। प्रोग्राम में करगिल के 30 किसानों ने शिरकत की, जहां उन्हें पानी की बचत के जदीद तरीक़ों, ख़ास तौर पर ड्रिप इरिगेशन के फ़वाइद, तनसीब और देखभाल पर तरबियत दी गई। इख्तितामी तक़रीब में युरबल तक हल्के के काउंसलर मंजूरुल हुसैन मेहमान खुसूसी थे, जबकि दीगर माहिरीन ने भी शिरकत की। अब पेश है कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मरकजी हुकूमत ने 14 अप्रैल को हिंदुस्तानी आइन के मेअमार डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर आम तातील का ऐलान किया है। मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत ने जुमे को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में हुकूमत के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब हमारे काबिल एहतराम बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर आम तातील होगी। आइन के मेअमार जिसने समाज में मसावात का एक नया दौर कायम किया था। शेखावत ने कहा कि ये फैसला लेकर बाबा साहब के अकीदतमंदों, पैरोकार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के जज्बात का एहतराम किया है। जुमे को आए ज़िलज़िले ने 5 ममालिक को हिला कर रख दिया। इन 5 ममालिक में म्यांमार, थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश और भारत शामिल हैं। जिन 2 ममालिक में सबसे ज़्यादा ज़िलज़िला आए हैं वो म्यांमार और थाईलैंड है। नेशनल सेस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक म्यांमार में रेक्टर स्केल पर 7.7 की शिद्दत का ज़िलज़िला आया। थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने ज़िलज़िले के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। म्यांमार के सरकारी मीडिया के मुताबिक ज़िलज़िले के बाद दारुल हुकूमत 6 इलाकों और रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। म्यांमार में आने वाले ज़िलज़िले से कम 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और 1600 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मिंडावाले के करीब जुमे के रोज़ दोपहर को 7.7 की शिद्दत का ज़िलज़िला आया, जिसके बाद 6.4 की शिद्दत के शदीद झटके महसूस किए गए। हिलाकतों और तबाही की मुकम्मल हद अभी तक वाज़ेह नहीं है। ख़ास तौर पर म्यांमार में जो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है, म्यांमार खाना जंगी की लपेट में है और वहाँ इत्तलाआती निज़ाम पर सख्त कंट्रोल है। म्यांमार की फौजी हुकूमत के सरबराह ने जुमे की शाम एक टेलीविज़न तकरीर में कहा कि कम से कम 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और 1630 दीगर जख्मी हुए हैं। सीनियर जनरल मन आंग हेलिंग ने कहा कि हलाकतों और जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा है। बैंकॉक में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने थाईलैंड में हिंदुस्तानी शहरियों के लिए हंगामी नंबर जारी किया है, जिसे वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा म्यांमार के मंडाले में दरियाए उर्वादी पर वाक़ मकबूल आवा पुल मुनहदिम हो गया है। मुल्क की राजधानी दिल्ली और इससे मुल्का NCR इलाकों में भी ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।